لاہور میں دلخراش واقعہ، اکیڈمی کی چھت گرنے سے 14 بچے جاں بحق، 5 بچے اور ایک ٹیچر زخمی۔ ٹی ایچ کیو اسپتال کے ایم ایس اور ڈی آئی جی آپریشنز نے 14 بچوں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی۔ کہنا کے علاقے میں کچھوانہ روڈ پر ٹیوشن سینٹر کی چھت ٹی آر اور گارڈر سے بنی تھی۔ اچانک چھت گرنے سے بچے اور ٹیچر ملبے میں دب گئے۔ حادثے کے بعد اہل محلہ اپنی مدد آپ کے تحت ملبہ ہٹانے میں مصروف رہے۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 کے اہلکار بھی موقع پر پہنچے۔ ملبے میں دبے بچوں کو نکال کر کہنا کے اسپتال منتقل کیا گیا۔ کہنا میں اکیڈمی کی چھت گرنے اور معصوم بچوں کے جاں بحق ہونے پر علاقے میں سوگ کی فضا۔ جاں بحق بچوں کے والدین اور رشتہ دار دھاڑے مار مار کر روتے رہے۔ روشن مستقبل کی امیدوں سے چمکتی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ ٹی ایچ کیو اسپتال کہنا نے چھت گرنے سے جاں بحق اور زخمی بچوں کی تفصیلات جاری کر دیں۔ 4 سالہ ارتضیٰ، 6 سال کے علی اور عروج، 7 سالہ دعا، تشبیہ اور عبداللہ نے دم توڑا۔ 8 سالہ عبداللہ، سلمان، ماہنور، فواد اور ارحم جاں بحق۔ 9 سالہ عروج، 11 سالہ ایمان اور 12 سالہ ختیجہ بھی جاں بحق ہو گئیں۔ حادثے میں زخمی 6 افراد کی حالت مستحکم۔ 8 سالہ ابیہا، 10 سالہ فاریہ، 11 سالہ مرتضیٰ اسپتال میں زیر علاج۔ زخمی 8 سالہ ایان، 7 سالہ رابعہ اور 30 سالہ حمیدہ رحمان کی حالت بھی خطرے سے باہر۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کی انڈس اسپتال آمد۔ سی سی پی او کا جاں بحق بچوں کے لواحقین سے اکیڈمی کی چھت گرنے سے جانی نقصان، وزیراعظم شہباز شریف کا اظہار افسوس، زخمیوں کی صحت یابی کی دعا اور طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی، ذمہ داروں کا تعین کرنے کی ہدایت، زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات دینے اور ریسکیو آپریشن تیز کرنے کی ہدایت کی۔ جاں بحق ہونے والے معصوم بچوں کے اہل خانہ سے دلی تعزیت۔ مریم نواز نے صوبائی وزراء کو جائے حادثہ پر پہنچنے کی ہدایت بھی کی۔ کمشنر مریم خان نے کہنا میں امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا، کہا واقعے کی تحقیقات کر کے ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا۔ پولیس نے عمارت کے مالک ریحان، بھائی فیضان اور مستری عمیر سمیت 5 افراد کو حراست میں لے لیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے کہا کہ شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں، ذمہ داروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی۔ پاکستان کو آبی حقوق سے محروم کیا گیا تو اثرات انتہائی سنگین ہوں گے۔ پاکستان آبی حقوق پر کسی قبضے کو قبول نہیں کرے گا۔ بھارت جنگ کے بیچ نہ ہوئے، جنوبی ایشیا کے امن کو خطرے میں نہ ڈالے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خبردار کر دیا، سیمینار سے خطاب میں کہا کہ پاکستان امن کا داعی ہے، کسی صورت جنگ نہیں چاہتے۔ عالمی معاہدوں کی خلاف ورزی کی جائے تو نتائج محدود نہیں رہتے۔ دریاؤں کے عالمی معاہدے کمزور کرنے کی بھاری قیمت چکانا پڑتی ہے۔ پاکستان کی زراعت، غذائی تحفظ، توانائی اور معاشی ترقی کا انحصار 3 دریاؤں پر ہے۔ پانی کا تحفظ پاکستان کے لیے قومی مفاد اور سلامتی کا معاملہ ہے۔ اسلام آباد میں سنتاس معاہدے سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس، وفاقی وزراء اور عالمی آبی ماہرین نے بھارتی اقدامات کو مسترد کر دیا۔ پانی ہماری زندگی اور ریڈ لائن ہے، سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا 2 ٹوک اعلان، کہا پاکستان کا پانی روکا تو مؤثر جواب دیں گے۔ سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا۔ 6 دہائیاں قبل 2 ممالک نے غیر معمولی فیصلہ کیا، کئی بار کہہ چکے دریائے سندھ پر پانی پاکستان کا پورا حق ہے۔ سنتاس معاہدہ یک طرفہ معطل کرنے پر بھارت کو عالمی سطح پر سبکی کا سامنا ہے۔ پاکستان کے لیے پانی قدرتی وسیلہ ہی نہیں، زندگی کا مسئلہ ہے۔ پاکستان کی تاریخ دراصل دریائے سندھ کی تاریخ ہے۔ سنتاس ایک معاہدہ نہیں، 24 کروڑ عوام کی زندگی کی شانگ ہے۔ پاکستان ہر صورت معاہدے کے تقدس کا تحفظ کرے گا۔ بلاول بھٹو نے دریائے سندھ کو پانی کے لیے آبنہ ہرمز قرار دے دیا۔ سنتاس معاہدے پر بین الاقوامی سیمینار سے خطاب میں کہا کہ جس طرح آبنہ ہرمز کی بندش عالمی معیشت کو متاثر کرتی ہے، اسی طرح دریائے سندھ کا پانی پاکستان کی زندگی کی ضمانت ہے۔ پاکستان آبی مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ آبی وسائل کو بطور ہتھیار استعمال کرنا عالمی امن کے لیے خطرناک رجحان ہے۔ سنتاس معاہدے کی بحالی کے بغیر پاکستان اور بھارت میں پائیدار امن ممکن نہیں۔ دنیا کو احساس ہو چکا کہ پانی کے وسائل عالمی سیاست اور سلامتی کا مرکزی مسئلہ بن چکے ہیں۔ پاکستان کے آبی حقوق کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کا قومی سطح پر جواب دیا جائے گا۔ بھارتی آبی جارحیت کی وجہ سے ہمارے 6000 افراد جاں بحق ہوئے، اتنے لوگ تو جنگوں میں بھی نہیں مرتے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا مرحلہ پر ایک دن پانی کم،
दूसरे दिन भारत से सैलाब आ जाता है। मसला पानी को कंट्रोल करके बतौर हथियार इस्तेमाल करना है। आलमी सालिसी अदालत करार दे चुकी भारत पानी के बहाव को एक तरफा नहीं मोड़ सकता। मुआहदा कामयाब न हुआ तो दुनिया का हर मुल्क नशेबी मुल्क का पानी रोकेगा। साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। जनेवा मुआहदे के तहत भी पानी को रोका नहीं जा सकता। साबिक वजीर खारजा हिना रब्बानी खर ने कहा कि कोई भी मुल्क कैसे खुलेआम एक तहजीब मिटाने का इजहार कर सकता है। सिंतास में वाज़ेह है कि कोई भी तब्दीली दोनों ममालिक की रजामंदी से ही होगी। मुआहदा एक दस्तावेज नहीं, 24 करोड़ पाकिस्तानियों की जिंदगी का मामला है। कमिश्नर इंडस वाटर टेरिटरी महर अली शाह ने कहा कि सिंतास मुआहदे से हमारी ज़राअत, खुराक, मईशत जुड़ी है। मुआहदा दो एटमी ताकतों के दरमियान कशीदगी के खात्मे और अमन के लिए है। साबिक सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज ने कहा, दरियाए सिंध और नशेबी इलाका मुकम्मल तहजीबी और माहौलियाती निज़ाम है। ये निज़ाम पाकिस्तान की ज़राअत, मईशत, तवानाई की ज़रूरियात को सहारा देता है। पानी पर कब्जे की कोशिश पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के माहिर अहमद बिलाल सूफ़ी ने कहा कि दुनिया भर में पानी, हवा, खुराक को बुनियादी इंसानी ज़रूरियात करार दिया जा चुका। भारत का सिंतास मुआहदे को गैर मौजूदा हालत में रखना गैर कानूनी है। रूसी माहिर डॉक्टर रकोसोलाना का भारत के आबी मौक़िफ़ पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पाकिस्तान को पानी से महरूम करने का बयान बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा कि सिंतास मुआहदा ख़ित्ते में पाकिस्तान की मुनसिफ़ाना तक़सीम में पानी की बुनियाद है। पाकिस्तान की 9% से ज़ायद ज़राअत दरियाओं के पानी पर मुनहसिर है। सिंतास मुआहदे में एक तरफा अलहदगी की कोई गुंजाइश नहीं। नायब सदर सेंटर फॉर चाइना ग्लोबलाइजेशन डॉक्टर विक्टर गाओ बोले कि नरेंद्र मोदी ने कहा, पानी पाकिस्तान नहीं जाने देंगे। पानी की फराहमी रोकने की धमकी बड़ा जुर्म है। पाकिस्तान और चीन बाहमी ताउन से कई अहम काम कर सकते हैं। आलमी पॉलिसी की माहिर लॉरिए वॉटिंगन्स ने कहा है कि यह मुआहदा एक इंतहाई मुश्किल मकसद के लिए तश्कील दिया गया था। महंगाई के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। एलपीजी की फ़ी किलो कीमत में 67 रुपये 33 पैसे की कमी। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 794 रुपये 5 पैसे सस्ता कर दिया गया। ओगरा ने एलपीजी की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 जुलाई से एलपीजी की फ़ी किलो कीमत 241 रुपये 43 पैसे मुकर्रर। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 2848 रुपये 91 पैसे का हो गया। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3057 रुपये कमी से 10,960 रुपये हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बहबूद आबादी के हवाले से इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और कई वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, वसाइल और आबादी में तवाज़ुन ही पायदार तरक्की की ज़मानत है। तेज़ी से बढ़ती आबादी से कौमी वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का इफ्तिताही इजलास जल्द बुलाने की हिदायत। पॉलिसी साजी के लिए नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का तंजीमी ढांचा जल्द मुरतब करने की हिदायत कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल की सरबराही करेंगे। वज़राए आला, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और दीगर स्टेक होल्डर्स शामिल होंगे। पंजाब हुकूमत का तलबा के लिए आसान तरीन इक़साद पर ई बाइक्स मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का अहम इजलास। इलेक्ट्रिक गुजरावाला, फैसलाबाद मास ट्रांजिट और मरी ग्लास ट्रेन ब्रीफिंग। फैसलाबाद और गुजरावाला में शाहकार मास ट्रांजिट सिस्टम पर काम तेजी से जारी। गुजरावाला और फैसलाबाद में मास ट्रांजिट के बारे में तफसीली प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब अब सिर्फ बसें चला नहीं रहा बल्कि बना भी रहा है। 5 साल में 5000 इलेक्ट्रिक बसें होंगी। इलेक्ट्रिक बसें पंजाब के अवाम की खिदमत पर मामूर होंगी। पंजाब और केपी में प्री मानसून बारिशें आज शुरू होने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक चकवाल में बादल बरसेंगे। फैसलाबाद, खुशाब, शेखुपुरा और नारोवाल में बारिश की पेशगोई। 3 से 6 जुलाई तक साहिवाल, झंगुर, कसूर में झड़ी लगेगी। रावलपिंडी, गुजरावाला, सियालकोट, लाहौर और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। खैबर पख्तूनख्वा में 1 से 5 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। बालाई अजला में लैंडस्लाइडिंग और मुकामी नदी नालों में तोगयानी का खदशा। पेशावर, चारसद्दा, नौशहरा, मर्दान, सवाद और एबटाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। बालाई सिंध में 3 और 4 जुलाई को गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई।